Hello students, this is your Borsha ma'am and today we will learn another lesson on chapter 10. Today we will learn about the energy. Here we will learn what is energy, what are the different types of energy and what are the sources of energy. There are various sources of energy. So let's start our today's lesson. Energy is a thing by which we are able to do any kind of work. So basically the ability to do work is called energy. আমরা অনেক সময় বলি যে আমাদের শরীরে আর এনার্জি নেই বা আমরা আজকে ফুল অফ এনার্জি আছি, we can do a lots of work. তাহলে এনার্জিটা কি? এনার্জি হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু ডু ওয়ার্ক। আমরা যে কাজ করতে পারি সেই কাজ করার যে ক্যাপাবিলিটি বা কাজ করার যে অ্যাবিলিটি সেটাকেই বলা হচ্ছে কিন্তু এনার্জি। Energy, we are able to do any of work due to the energy only, okay? Or energy is required to all kind of work. যে কোনো কাজ করতে গেলেই কিন্তু we need some energy. So basic unit to do a work is an energy. Energy is various types. Some of the body, as I told previously, are in motion and some of the body are in rest. আমরা আশেপাশে যে সমস্ত বডিজ দেখি তার মধ্যে কিছু অবজেক্টস আছে তারা মোশনে রয়েছে, আবার কিছু অবজেক্টস রয়েছে যারা রেস্ট বা ফিক্সড পজিশনে রয়েছে। The energy of an object due to its motion called the kinetic energy. কোনো অবজেক্ট যখন মোশনে থাকে তখন তার মধ্যে যে এনার্জিটা ফর্ম করে that energy is called the kinetic energy. Similarly, when an object is in rest position, due to its position an energy can form in that body. That energy is called the potential energy. তাহলে kinetic energy কাকে বলছে? An energy of an object due to its motion is called the kinetic energy and an energy of an object due to its position is called the potential energy. Okay? Also, apart from these two type of energy, there are several types of energy like heat, light, solar, nuclear, atomic energy, and energy can be changed from one form to another. একটা ফর্ম থেকে কিন্তু আরেকটা ফর্মে আমি চেঞ্জ করতে পারি। I am giving a very simple example like when we turn on an electric bulb, তখন কি হয়? ইলেকট্রিক এনার্জি থাকে। যখন ইলেকট্রিক বাল্বটাতে আমরা সুইচ অন করলাম, বাল্বটা জ্বললো, আফটার দ্যাট দ্য ইলেকট্রিক এনার্জি ইজ কনভার্টেড ইন্টু লাইট এনার্জি। দেখো বাল্বটা লাইটেন্ড হলো, তো ইন দ্যাট কেস ইলেকট্রিক এনার্জি অফ দ্য বাল্ব ইজ কনভার্টেড ইন্টু লাইট এনার্জি। অর when we are burning coal, কয়লা আমরা পোড়াচ্ছি, তো কয়লাতে কি থাকে? কেমিক্যাল এনার্জি। when we are burning it, কয়লা পোড়ালে কি হবে? হিট তৈরি হবে, তো it is changing into heat energy. So here chemical energy is changing into heat energy. There are also several types of change of energy. তাহলে আমরা কি দেখছি? what is energy? Energy is basically the ability to do work. কাজ করার যে অ্যাবিলিটি বা কাজ করার যে ক্ষমতা, that is called the energy. Basically energy is required to all kinds of work. যে কোনো কাজ করতে গেলে কিন্তু আমাদের এনার্জির দরকার হয়, এনার্জি ছাড়া কিন্তু আমরা করতে পারি না। There are two types of energy. One is kinetic motion that can be formed due to the motion of the body and second one is potential energy that can be formed due to the position of the body. তাহলে দুটো এনার্জি মেইনলি আমরা দেখছি, কাইনেটিক এনার্জি and potential energy. Apart from this, there are several types of energy like magnetic, chemical, nuclear, atomic, and the most important thing is energy can be changed from one form to another. একটা ফর্ম থেকে আরেকটা ফর্মে কিন্তু আমরা এনার্জিকে চেঞ্জ করতে পারি।
Next we will learn about the sources of energy. Energy can be obtained from different sources. Different source থেকে কিন্তু আমরা energy পাই. There are various sources of energy. The main source of energy on the earth is the sun. Sun হচ্ছে কিন্তু main source of energy. অনেকগুলো এনার্জির সোর্স আমাদের চারপাশে রয়েছে যেখান থেকে আমরা এনার্জি পাই, but all of the energy has a main source. একটা main source আছে, সেটা হচ্ছে sun. The energy that we get from the sun is called the solar energy. Solar energy নামটা তোমরা সবাই পড়েছো, you all know that is the energy that we are getting from the sun, and it is the main energy of all living beings. এবং এই এনার্জিটার জন্যই কিন্তু পুরো লিভিং বিংসটা বেঁচে রয়েছে. This energy can also be used to generate electricity. তোমরা এখন দেখে থাকবে ডিফারেন্ট সোলার প্যানেল তৈরি করা হয়, সেই সোলার প্যানেলের সাহায্যে স্ট্রিট লাইট জ্বালানো হয়, বাড়িতে বিভিন্ন ইলেকট্রিসিটির কানেকশন করা হয়. ইভেন দেয়ার আর সাম সোলার কুকার্স যেখানে রান্না করা হয় ইউজিং দ্য সোলার এনার্জি, অ্যান্ড অলসো সেভারাল থিংস. তো সোলার প্যানেলটা এখন খুব ইউজফুল এবং অনেক জায়গাতে ইউজ করা হয়, কারণ সোলার প্যানেলে কি হয়, স্পেসিফিক্যালি দেখবে স্ট্রিট লাইটগুলো, কলকাতার বিভিন্ন স্ট্রিট লাইট সোলার প্যানেলে চলে. কি হয় ওখানে দিনের বেলা একটা বোর্ড স্ট্রিট লাইটের ওপর এরকম একটা প্যানেল একটা লাগানো থাকে, তার মধ্যে কতগুলো ছোট ছোট সেল থাকে. তো এই সেলগুলোর মেকানিজম এমন থাকে যে দিনের বেলা সূর্যের আলো যখন এটাতে পড়ছে, ইট স্টোরস দ্য সোলার এনার্জি অ্যান্ড দেন ইট কনভার্ট দ্য সোলার এনার্জি ইন্টু ইলেকট্রিক এনার্জি অ্যান্ড লাইটেন আপ দ্য স্ট্রিট লাইটস. তো এখানে যেটা হচ্ছে আমাদের যে নর্মাল কোল ইউজটা বা নর্মাল ইলেকট্রিসিটি ইউজটা কিন্তু অনেকটাই কমে যাচ্ছে. তো সান ইজ দ্য মেন সোর্স অফ এনার্জি অ্যান্ড দ্য এনার্জি অফ সান ইজ কল্ড সোলার এনার্জি. It circulates the life of all living beings. Also, this energy can be used to generate electricity. Next, we will learn about the wind energy. Wind is another source of energy. Now, what is wind? We all know that moving air is called the wind. যে এয়ারটা মুভ করছে সেটাকেই বলা হচ্ছে wind. So as you know that the air is moving, so obviously it is a kinetic energy, moving যেহেতু. তো আমরা এক্ষুনি দেখলাম যে মুভমেন্টের জন্য ডিউ টু দ্য অবজেক্টস মুভমেন্ট দ্য এনার্জি ইজ ফর্মড ইজ কল্ড দ্য কাইনেটিক এনার্জি. অবজেক্টের মুভমেন্টের জন্য যে এনার্জিটা ফর্ম করছে সেটাই কাইনেটিক এনার্জি. সো উইন্ড এনার্জি ইজ আ কাইনেটিক এনার্জি. What are the functions of wind energy? কিসে হেল্প করে? Is used to turn the windmills that help to produce electricity. These are the windmills. নিশ্চয়ই all of you have seen these windmills in different pictures or different movies or cartoons. তো এই উইন্ডমিলগুলো কি হয়, এই উইন্ড বড় বড় এরকম চারটে ব্লেড বা কি বলবো পাখা লাগানো থাকে. তো এই হাওয়াটা যখন ফ্লো করে, দিস ব্লেড স্টার্ট মুভিং, এই ব্লেডগুলো ঘুরতে শুরু করে, অ্যান্ড বাই মুভমেন্ট অফ দিস উইন্ডমিল ইলেকট্রিসিটি ইজ প্রডিউসড. অলসো সেল বোটস, নৌকা চলে, বড় বড় পালতোলা যে নৌকাগুলো সেগুলোও কিন্তু এই উইন্ড এনার্জির মাধ্যমে চলছে. তো উইন্ড এনার্জি, অ্যাজ দ্য উইন্ড ইজ অ্যান মুভিং অবজেক্ট, তো ইট ইজ আ কাইনেটিক এনার্জি. কি কি কাজ করছে? টার্নিং উইন্ড মিলস অ্যান্ড প্রডিউসিং ইলেকট্রিসিটি. অলসো সেল বোটস উইন্ড এনার্জির সাহায্যে কিন্তু চলছে. Next, we will learn about the water energy. Moving water possesses a lot of energy. Obviously, this is also an kinetic energy. আমরা এই যে বিভিন্ন ব্যারেজ বা ড্যাম যেগুলো হয়, ড্যামে কি হয়, ড্যামে এরকমভাবে ওয়াটারটাকে আটকে রাখা হয়. এবার যখন দেখা যাচ্ছে যে ড্যাম একটা বড় একটা পুকুর বা লেকের মতন হয় যেখানে অনেকটা জল আটকে রাখা হয়, এবার যখন দেখা যাচ্ছে যে ওই ওয়াটার লেভেলটা ইনক্রিজ করেছে, সেই ড্যামের মুখটা খুলে দেওয়া হয়. তখন কি হয়, ওই ড্যাম থেকে ওয়াটার এরকমভাবে স্পিডে নামতে থাকে.
তো এই যে স্পিড বা এই যে মুভমেন্ট, এই মুভমেন্টটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করা হয়, which is called the hydroelectricity. Okay, so moving water possesses a lot of energy. Dams are constructed to utilize this energy. The energy of moving water is used to generate electricity, and this is called the hydroelectricity. Hydro means water. Water এর motion বা water এর movement থেকে যে ইলেকট্রিসিটিটা তৈরি হচ্ছে, that is the hydroelectricity. Look here also the energy is changing. এখানে কাইনেটিক এনার্জি থেকে কিন্তু ইলেকট্রিক এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে এনার্জিটা। ক্লিয়ার? We all know that all the matters around us are made up of molecules. আমাদের চারদিকে আমরা যে সমস্ত ম্যাটার্স দেখতে পাই সেগুলো কিন্তু সমস্ত মলিকিউলস দিয়ে তৈরি হয়। ওকে, মলিকিউলস কি? মলিকিউলস হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিছু পার্টিকেল যেটা ম্যাটারের বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স শো করে, দ্যাট শোজ ডিফারেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ম্যাটার। আচ্ছা, molecules are even made up of smaller particles that are called atoms. এবার এই মলিকিউলসও কিন্তু কতগুলো ছোট ছোট পার্টিকেল দিয়ে তৈরি হয়, যেই পার্টিকেলগুলোকে আমরা কি বলি? we call them atoms. Now these atoms possess a large amount of energy. This energy is called the atomic energy. অ্যাটমের মধ্যে কি থাকে? অ্যাটমের মধ্যে ছোট ছোট কতগুলো আরো ছোট ছোট কতগুলো পার্টিকেলস থাকে যেগুলোকে আমরা নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রন এইগুলো এই নামে চিনি। তো দিস স্মল পার্টিকেলস ইনসাইড দ্য অ্যাটম আর বাউন্ড টুগেদার উইথ আ লার্জ এনার্জি। তো অ্যাটম কিন্তু একটা খুব লার্জ এনার্জি পজেস করে, এবং এই লার্জ এনার্জি যেটা অ্যাটমে স্টোর থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য অ্যাটমিক এনার্জি। This energy is released when atoms are joined or split. যখন দুটো অ্যাটম বা তার বেশি অ্যাটম একসঙ্গে জয়েন করছে, বা অ্যাটম যখন ভেঙে তার থেকে আরো ছোট ছোট পার্টিকেলস তৈরি হচ্ছে, তখন কিন্তু we can realize about that energy. তখন কিন্তু এই এনার্জিটা রিলিজ হয়। ওকে, যখন দুটো তিনটে অ্যাটম জয়েন করছে বা they are splitting. Atomic energy can be used to generate electricity. এটাও কিন্তু ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে হেল্প করে। তো আমরা যেটা দেখছি, মোস্ট অফ দ্য এনার্জিজ আর ক্যান প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি। বেশিরভাগ যেমন উইন্ড এনার্জি, ওয়াটার এনার্জি যেটা হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি তৈরি করছে, সোলার এনার্জি, অ্যাটমিক এনার্জি, all of them can produce electricity. And the last one is the geothermal energy. What is geothermal energy? Energy from the heat inside the earth's crust. আর্থের যে ক্রাস্ট বা আর্থের যে একদম সারফেসটা, তার ভেতরে কিন্তু প্রচুর হিট জমে থাকে। ওকে, যত আমরা পৃথিবীর ভেতরের দিকে যাব, যত আমরা ডিপ ইনসাইডে যাব, তত দেখব যে টেম্পারেচার কিন্তু বাড়ছে, অ্যান্ড অল দ্য থিংস ইনসাইড দ্য আর্থ আর ইন মোলটেন ফর্ম। সেগুলো কিন্তু সব গলিত, গলে যাওয়া ফর্ম, এরকম সলিড রক বা সলিড পার্টিকেল কিছু নেই, সমস্ত মোলটেন ফর্মে রয়েছে। তো এই যে আর্থ ক্রাস্টের ভেতরে যে হিটটা রয়েছে, that heat is called the geothermal energy. That energy comes out in the form of hot water spring or geysers. তো যখন কোথাও আর্থের ক্রাস্টে কোথাও কোনো গ্যাপ থাকে, সেখান থেকে কিন্তু ওয়াটার পার্টিকেল বেরিয়ে আসে, ওয়াটার বেরিয়ে আসে। অ্যান্ড এই ওয়াটারটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার, যেটা মাটির নিচে জমা থাকে। অ্যান্ড যেহেতু আমি বললাম মাটির নিচে প্রচুর হিট আছে, সো দ্যাট ওয়াটার কামস আউট অফ দ্য আর্থস ক্রাস্ট ইজ আ হট ওয়াটার, অ্যান্ড দে ফর্ম আ স্প্রিং। তো এই স্প্রিং ফর্মেশনটা কিন্তু কমপ্লিটলি হয় জিওথার্মাল এনার্জির জন্য। দিস এনার্জি অলসো ইউজ টু জেনারেট ইলেকট্রিসিটি। সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট sources of energy that we can use in our daily life, except that conventional energy. Conventional energy source কি? আমরা কয়লা পুড়িয়ে
কোল পেট্রোলিয়াম থেকে যে এনার্জিটা পাচ্ছি সেগুলোই কনভেনশনাল এনার্জি উইচ আর ইউজ টু জেনারেট ইলেকট্রিসিটি। তো তার বদলে কিন্তু উই ক্যান ইউজ দিস সোলার এনার্জি, উইন্ড এনার্জি, হাইড্রো এনার্জি বা ওয়াটার এনার্জি, and also this atomic energy and geothermal energy. এগুলো কিন্তু similarly helps us to produce electricity. So these are our today's lesson where we have learnt about the energy.